orang tua kita yang meninggal dunia, guru-guru kita yang meninggal dunia, kakek nenek kita yang meninggal dunia, keluarga yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, dan orang tua kita masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan anugerah sehat afiah zahiran wa batinah, dan mudah-mudahan hajat kita dipenuhi Allah Subhanahu wa taala, hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Kadzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah fa amma Thamud fa uhliku bil taghyah wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuman fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah wa jaa'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتني
ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يخص على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميما يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا
المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق Allah. Tanggung dikit doang nih. Nuh, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai
إنهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعلكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزل الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا
hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin imamil muttaqin al-mudnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, jamaah iktikaf Masjid Nurul Yakin, ikhwan akhwat yang menyimak melalui kajian live streaming Facebook DKM Nurul Yakin. Untuk yang Facebook bubur subuh libur, nggak bisa posting karena berlawanan dengan rezim, barangkali begitu. Alhamdulillah jamaah sekalian, kami ingin berbagi kebahagiaan bahwa tadi malam putra kami pada Isya, ya, pada Isya, Ahmad Hasan Zahir telah selesai melakukan ajaran dari millat Nabi Ibrahim, yaitu melakukan al-khitan. Sudah dikhitan tadi malam. Alhamdulillah, mohon doanya jamaah sekalian, mudah-mudahan Ananda Ahmad Hasan Zahir senantiasa berada dalam naungan, bimbingan, tuntunan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya saya mau ngundang jamaah nih, jamaah Masjidul Yakin, bapaknya maupun ibunya, hari Ahad lusa tanggal 15 November mulai pukul 7 kita mau adakan tasyakuran, selamatan bahasa orang kita itu, ya. Kita baca arwah, baca syama'il Nabi. Habis itu tersedia makan, ada makanan dimakan, ya, untuk bisa ikut bersama hari apa? Ahad, Minggu, kalau kata orang sono, ya Pak Eko, hari Ahad atau Minggu mulai pukul 7. Tempatnya kalau cuaca terang di teras madrasah, kalau hujan di aula bawah, begitu, ya. Yang punya istri bawa bininya, ya, artinya paham ya? Yang punya istri bawa bininya, ya. Yang punya anak bawa anaknya, ya. Insya Allah sarapan pagi tersedia, begitu. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan anak-anak kami, cucu-cucu Buya Ghazali senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung renungan Rabu lalu di seputar larangan dalam hal apa?
berittiba. Kemarin sudah kita renungkan 2 ayat ya dari Quran suratul Baqarah ayat 168, Al-Baqarah 208. Sekarang kita pindah ke Quran suratul An'am ayat 142. Di mushafnya halaman 146. Di mushafnya halaman 146. Ya, kita buka. Masih pada larangan berittiba kepada langkah-langkah jebakan-jebakan setan. Sudah ketemu Pak ayatnya Pak? Halaman 146 saya baca. Bapak mau ikutin boleh, mau dengerin sambil resepin maknanya juga silahkan. Saya baca dari ayat 141 supaya nyambung ya. Ini suratul An'am, ada surat Makkiyah yang isinya panduan-panduan tauhid, keimanan ya, serta kehidupan bagi orang yang mau beriman kepada Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah, ini panduan di seputar urusan makanan, khususnya buah-buahan. Ya, khususnya apa? Seputar buah-buahan dan juga binatang. Dengarkan bagaimana Allah berfirman. Allah berfirman, huwallazi, dialah Allah zat allazi yang ansya'a, menumbuhkan, mengembangkan, jannatin, tanaman-tanaman, kebun-kebun. Nah ini bicara kalau jannah itu bahasanya kebun, artinya seputar palawija ya, dan buah-buahan. Ini nanti kalau dalam konsep zakat, ini penjelasan Allah tentang zakat di seputar tanaman, palawija, perkebunan dan buah-buahan. Allah kasih tahu nih jenis-jenis dari pohon, tanaman yang Allah tumbuhkan. Apa saja itu diantaranya? Ma'rusyatin, yang berparai, artinya merambat ya, merambat. Ada yang digantung, kalau rapat ada yang di bawah gitu ya. Ada yang digantung pakai apa namanya? Tiang gitu ya, biar ke atas nanti buahnya gantung gitu. Anggur contohnya itu ma'rusyat ya. Wa ghaira ma'rusyat, ataupun yang tidak merambat. Tuh. Kalau tadi kan diparai ya. Nah ini yang ghaira ma'rusyat tidak perlu dirambatin lagi, karena dia sudah punya tiang yang kokoh lalu berbuah. Tuh. Segala jenis tanaman yang merambat maupun yang tidak merambat, yang menghasilkan buah maupun sayurnya. Tuh, dengerin nih, semua masuk sini. Apalagi wan nakhla ya, wan nakhla, jenis palem-paleman. An-nakhl itu terjemahnya kurma
tapi itu jenis pohon palem. Segala pohon palem, baik itu kurma, apalagi kelapa, apalagi legen, apa tuh, siwalan tuh apa namanya? Siwalan yang di Tuban tuh apa namanya? Siwalan, lontar, nah, lontar. Apalagi sawit tuh, termasuk tuh, itu mah jenis palma, ya, palma. Wazar'a, yang mesti dicocok. Tahu cocok tuh? Tusuk. Nah, jadi namanya pakai diapain? Ditusuk. Nah, ya kan? Ada yang ditebar doang, ada yang ditusuk, dimasukin situ. Makanya petani itu namanya kafir. Petani itu dalam bahasa artinya orang kafir. Kafar. Tuh. Atau kufar. Tuh semua. Kenapa? Arti kafir itu kan menutup. Nah, petani itu orang yang gali tanah untuk nanam satu pohonan, diletakkan benih, kemudian itu ditutup. Jadi arti kafar, kufar, kafir asalnya menutup. Nah, kalau orang yang nggak beriman berarti dia menutup diri dari Allah. Orang yang ngaku beriman tapi nggak mau ikutin Quran, dibilang oleh Allah juga orang kafir, artinya menutup diri dari mengikuti kebenaran Quran. Tuh, ya, secara bahasan ya. Wazar'a mukhtalifan ukuluh, yang bermacam-macam rasanya, dari mulai jenis palma rasanya macam-macam, ya. Kemudian dari jenis apalagi, jenis yang merambat macam-macam, yang enggak merambat artinya bergantung sendiri macam-macam, gelantungan sendiri. Kemudian yang dicocok-cocok juga bermacam-macam rasanya. Apalagi wazaitun, dan buah zaitun, artinya buah yang mampu menghasilkan minyak, itu namanya zaitun, dari kata-kata zait. Ya, zaitun tuh daunnya menghasilkan minyak, buahnya juga. Ada lagi nggak buah yang bisa menghasilkan minyak? Sawit udah tadi, jenis palma. Ada lagi buah yang bisa menghasilkan minyak? Wijen. Hah? Kelapa ya, jenis palma tuh kelapa. Wijen, tuh kelapa tadi jenis palma tuh. Itu zaitun, artinya buah-buah, pohonan-pohonan yang di situ mengandung minyak. Itu tuh yang ramai dulu buat solar, apa namanya? Hah? Yang dulu ramai buat solar tuh yang suruh tanam sama Pak Yusuf Kala. Jarak. Tuh. Ya. Kemiri. Tuh. Banyak tuh. Ini gambarannya zaitun. Waruman. Ya. Jenis delima. Mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, baik yang serupa dengan delima maupun yang tidak serupa. Tuh. Delima aja bentuknya macam-macam, delima. Ya. Jenis delima macam-macam. Nah, apa perintah Allah? Kulu min samari, makanlah oleh kalian dari buahnya. Dari buahnya. Ini perintah kita untuk makan buah-buahan. Idza asmara, apabila telah berbuah. Wa atu haqqahu, tunaikan zakatnya. Yauma hasadihi, di hari panennya. Keren. Jadi kalau di fikih beda nih, lihat. Di fikih penjelasannya nanti coba yang ngaji fikih coba sama guru fikihnya. Lihat nanti ada zakat buah-buahan. Apa aja tuh dalam fikih zakat buah-buahan? Safitrah, apa aja tuh zakat buah-buahan dalam fikih? Terbatas apa enggak? Terbatas ya? Apa? Anggur, delima, kurma. Tuh, ya. 3 doang tuh. Anggur, delima, kurma. Yang kena zakat tuh dalam fikih. Padahal enggak. Kenapa itu ulama-ulama fikih mengatakan itu hanya itu saja? Karena di saat itu produk yang menghasilkan uang hanya dari 3 jenis itu aja. Sekarang coba saya mau tanya, kurma sama durian mahal mana? Nanti petani durian kena zakat gitu. Kena zakat. Nih dalilnya. Kulu min samarihi, makan dari buahnya. Ketika berbuah, sebahagian dari buahnya makan.
wa atu haqqahu yauma hasadih, lalu tunaikan zakatnya, buah-buahan kapan? Di hari panen. Nanti besok Sabtu nih saya akan sedikit angkat seputar perbedaan. Kenapa sih kok fikih kadang-kadang sama kalau kita ngaji Quran sepintas kayak benturan, sebenarnya nggak benturan. Nanti insya Allah Sabtu saya akan jelasin ya. Ya, baik. Karena nanti beda Pak antara imaniyat dengan muamalah. Fikih itu yang kaitan dengan muamalah itu berkembang terus, berkembang. Kalau imaniyat, urusan keimanan sudah dibatasin oleh Allah. Manusia nggak boleh berinovasi, paham nggak? Nah, tapi kalau urusan sama sosial kayak gini zakat nih, hubungan apa? Sosial itu ada dibolehkan kita mengembangkan, gali dari apa yang bisa digali dari Al-Quran. Kalau urusan iman udah dibatasin, nggak bisa lagi ditawar-tawar. Contoh nih, haji urusan iman, kiblat urusan iman. Boleh nggak kita manasik di haji itu di bulan lain? Nggak boleh. Itu urusan keimanan tuh, nggak ada inovasi di situ. Arafah boleh dilebarin, tempat wukuf boleh dilebarin, tanah haram boleh dilebarin lagi, nggak bisa. Udah ada batas-batasannya Allah kasih. Tuh urusannya apa? Kaitan yang keimanan dengan hal-hal yang tidak mutaghayyirat, yang tidak bisa berkembang lagi. Kalau fikih ranahnya nanti hal yang bisa berkembang. Nanti kita jelaskan insyaallah di hari Sabtu. Baik. Apalagi tuh? Wala tusrifu. Yang penting jangan berlebihan. Allah nggak suka orang yang berlebihan. Lebay itu nggak boleh. Lebay itu nggak boleh. Makan nggak boleh lebay. Tuh, santri, makan nggak boleh lebay. Makan seorang senampan, la ilaha illallah. Jangan, rusak perutnya ntar. Akhirnya hatinya keras. Baik. Nah ini juga para ulama menggali nih, ulama fikih menggali. Kapan kita wajib mengeluarkan zakat? Di sini ayat ini tadi nih ada kaitan dengan kapan waktunya wajib mengeluarkan zakat. Oh, ya. Sebagian orang salah mahamin. Dipikirnya bayar zakat itu di bulan Ramadan. Enggak. Salah. Zakat yang khusus di bulan Ramadan namanya zakat fitr. Zakatul fitr. Tuh. Ada sebagian ulama memahami zakatul fitr, ada sebagian zakatul fitrah. Beda enggak? Beda pemahamannya. Tuh. Nah, nanti bisa tanya tuh sama Ustaz Fitrah. Soal namanya fitrah dia. Apa zakat fitrah dengan zakatul fitri. Itu khusus yang bulan Ramadan. Kalau zakat harta, penghasilan, perkebunan, buah-buahan. Maaf nih, kalau ada seorang nanti jadi seorang dai terkenal, santri nih, misalnya kamu mudar di Jambi nanti pulang kampung jadi dai terkenal, kayak UAS. Sekali undangan 50 juta. Paham gak? Bagaimana ngitung zakatnya? Sekarang kalau orang dakwah itu jadikan profesi yang menghasilkan harta, saya ulang, jika ada seseorang yang menjadikan dakwah sebuah profesi yang menghasilkan harta, wajib zakat apa tidak? Entahlah, wajib semua. Wajib, karena profesi itu ada nama zakat profesi. Tuh, yang punya kontrakan wajib zakat nggak? Pen? Ini petakan berapa itu Ben? Rukuk berapa biji? Nah, tuh. Ada zakatnya nggak? Ada. Bagaimana mekanismenya? Kapan wajib keluarin? Pertama, dua nih. Di ayat ini jelasin dua. Wajib zakat itu idza asmara, jika telah menghasilkan buah. Paham gak nih? Sekarang investasi, bangun rukuk, modal 1 miliar. Ya. Baliknya belum ada. Ya belum ada zakat, belum berbuah. Belum ada kelebihan, belum. Qulil afwa, kalau udah ada menghasilkan keuntungan dan kelebihan untungnya. Tuh, ringan kok Islam. Enggak ada beratnya. Jadi orang wajib zakat itu kalau sudah punya
kelebihan satu. Yang kedua, yauma hasadih, di setiap waktu panen. Kalau ada punya pohonan setahun berbuah 2 kali, zakatnya setahun sekali atau 2 kali? 2 kali. Orang saya salah paham nih. Ya, dipikir cuma zakat setahun sekali, atau yang punya pemahaman zakat hanya di bulan Ramadan. Lah panen setahun 2 kali. Dulu, sekarang padi. Dulu padi setahun berapa kali panen? 2. Apalagi namanya tuh, apa namanya? Padi bambu ya. Tuh, 2. Sekarang setahun berapa kali? 3. Maka wajib zakatnya 3 kali. Kapan? Ketika panen dan ada kelebihan yang dihasilkan, keuntungan yang didapatkan dari setiap panen. Maka nanti kalau kamu jadi dai, undangannya juta-jutaan, wajib zakat nggak? Kapan wajib zakatnya? Setahun sekali? Enak aja. Setiap panen. Paham nggak? Setiap panen. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kalau kayak topan nih, properti, man. Ya kan? Kapan zakatnya, man? Tiap transaksi. Setiap dapat untung, wajib zakatnya. Tuh, begitu. Kalau yang kantoran, Pak, jadi kapan wajib zakatnya? Setiap gajian. Nah, catatan, jika ada kelebihan setelah dipotong operasional dan kebutuhan pokok diri dan orang yang ditanggungnya. Paham ya? Gajian sebulan pada di 15 juta. Betul loh. Gaji tiap bulan berapa? 15 juta. Istri, anak, telepon, listrik, air, uang sekolah, bayar pulsa. Ya, kalau ada cicilan rumah, cicilan motor, ya, yang buat dia pakai kebutuhan sehari-hari, potong. Dari 15 juta itu cuma ada sisa 3 juta. Paham ya? Ada sisa 3 juta. Ditabungin apa diapain nih? Ntar sebelum tabungin, keluarin dulu zakatnya. Zakatnya dari 15 juta apa dari 3 juta? 3 juta. Saya mau tanya, yang kita nikmatin sama yang zakatin banyak mana? Coba. Dari 3 juta cuman zakatnya 10-20% doang. Tuh. Berapa 3 juta 10%-nya? 300.000. Berapa 3 juta 20%-nya? 600.000. Yang kita pakai berarti berapa? 15 juta ditambah 2 juta 400.000. Berapa jadinya? Yang kita pakai sekian belas juta. Yang zakatnya cuma 600.000. Dikit atau banyak? Gitu masih nggak mau juga zakat. Mau cari alih-alih 2,5%. Mau cari alih-alih setahun sekali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu 2,5% zakat simpenan emas, perak, berlian, investasi di bank, deposito. Itu setiap tahun sekali tuh. Berapa zakatnya? 2,5%. Jika itu investasi hanya tidak menghasilkan uang lagi, tidak berproduksi, hanya buat simpenan. Nah, kalau misalnya Pak Haji Fatullah punya bini 4 misalnya, ya, nomor berapa bininya? 1, ya, punya 4 nih, Pak Mukhlis. Penghasilan tiap bulan gajinya 25 juta, gede ya? Gede. Cuma ngongkosin bini dari setiap istri kebutuhannya. Anak dari setiap bini yang 4 itu, listrik, sekolah, kuliah dan sebagainya, cuma nyisa 1 juta tiap bulan. Zakatnya 25 juta apa 1 juta? 1 juta. Ringan apa berat? Ringan. Lalu kalau gitu, atau 25 juta penghasilannya habis tiap bulan 25 juta. 0, nggak ada lebih, nggak min juga, nggak plus, 0 habis. Wajib zakat. Lah kalau gitu dia apa berzakatnya? Itu tadi yang dia keluarkan untuk kebutuhan istri, rumah tangga, anak-anaknya, itulah pahala zakat dia dapat. Paham gak nih? Jika nggak punya kelebihan. Makanya kalau kita punya penyakit hati medit nih, duit kita banyak, Pak Mukhlis, harta kita banyak, duit kita banyak, penghasilan banyak, nggak kepengen berzakat, ada caranya, banyakin tanggungan. Tuh. Paham nggak? Iya begitu. Banyakin tanggungan. Wajib tanding coba ibarat.
Jadi kalau kita nggak mau ngeluarin zakat, nggak mau bagi orang lain, nggak apa-apa. Ya, bagiin hamba-hamba Allah yang ada di naungan tanggungan kita. Indah nggak Islam? Indah nggak? Ya udah, kalau memang belum bisa bagi orang lain, hanya yang kita tanggung, bagi itu semua. Yang penting standarnya, ya, kebutuhan pokoknya jelas, bukan sampai pada gaya hidup, bukan. Itu, ya. Baik. Innahu la yuhibbul musrifin wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Sebahagian dari hewan-hewan ternak itu ada hamulah, bisa dijadikan angkutan. Betul enggak? Sapi, onta, ya, kebo, bisa angkutan? Bisa. Himar, itu bukan anam. Ya, kebo, sapi, onta, kuda. Wa farshan, dan bisa disembelih, bulunya dijadikan fursh, dijadikan hamparan, dagingnya dinikmati. Tuh, ya. Kalau binatang yang bercakar, semisal anjing, ya, macan, kucing, itu namanya bukan an'am, bukan. An'am itu yang diternak, ya, untuk kita makan. Anjing nggak bisa. Kenapa? Itu bukan makanan. Itu buat tugasnya apa? Hirasah. Anjing itu tugasnya apa? Buat jagain doang. Punya kebun, punya sawah, takut dimakan inian. Tuh, boleh tuh anjing dipelihara buat ituan. Bukan buat dimakan. Tuh. Kulu mimma razaqakumullah, makanlah oleh kalian dari sebahagian rizki yang Allah anugerahkan pada kalian. Ingat tadi tuh, rezekinya apa rezekinya? Tuh tadi tuh, buah-buahan, makan yang benar, tunaikan zakatnya. Ini ayat terkait dengan ayat sebelum tadi. Jadi makanan yang enggak kita keluarkan zakatnya itu bisa berbahaya. Akibatnya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian berittiba, mengikuti pada langkah demi langkah jebakan setan. Apa itu? Karena ayat ini berkaitan dengan tadi masalah harta, makanan dan zakat. Makanan dan harta, penghasilan baik dari buah-buahan, dari binatang yang tidak kita makan dengan baik, yang tidak kita zakatkan dengan benar, itu bisa menjadi penyebab terjebak kita mengikuti langkah-langkah setan. Jadi Al-An'am 142 ini menjelaskan di antara jebakan step by step, langkah demi langkah jebakan setan itu berada di mana? Dalam harta yang tidak kita keluarkan zakatnya. Boleh paham jemaah nih ayat ini maksudnya? Ya, Pak Dudi, boleh paham ya? Bang Komar, Agus, boleh ngerti? Jadi kan Allah larang kita jangan ngikutin langkah-langkah setan. Nah, di antara langkah-langkah setan yang Allah beritahukan pada kita dalam Quran Surah Al-An'am 141, 142 adalah memakan harta yang tidak kita zakatkan. Tuh, memakan rezekinya Allah yang kita tidak keluarkan sedekah, infak dan zakatnya. Itu menjadi penyebab kita terjebak mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena yang kita makan api, yang kita makan barang haram. Kenapa haram? Karena di situ ada hak orang lain yang enggak kita keluarkan. Sedangkan Nabi bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang dimurka oleh Allah, ingat itu. Setiap daging tubuh kita nih yang tumbuh dari barang yang dimurka oleh Allah, fannaru aula bihi, maka hanya neraka yang pantas buat daging itu. Gambarnya bagaimana sih aplikasinya? Kalau ada harta yang kita dapatkan rezeki dari Allah, tidak kita bayarkan, tunaikan zakatnya, maka itu jadi bara, jadi daging yang daging kita, tubuh kita nggak akan mau berbuat kecuali hanya berbuat yang bisa memasukkan, menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Paham kira-kira?
Alhamdulillah. Mudah-mudahan 1-2 ayat ini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ayo yang rajin berzakat, yang rajin berinfak, yang rajin bersedekah. Gitu ya. Sebisanya pagi hari ini tanya, kita udah buka hari dengan sedekah belum? Udah berinfak belum pagi hari ini? Paling gampang ya udah tiap subuh bawa duit, masukin kotak sini. Niatin hari ini saya mulai dengan bersedekah. Guru kita tuh contohnya Al-Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Beliau itu setiap bangun tidur dan mau tidur, yang pertama kali selain membaca Quran adalah apa? Kemana dia mesti infakkan harta, membuka hari dengan bersedekah, menutup hari dengan bersedekah. Subhanallah. Ya kalau kita paling enggak ya udah kita bawa dah 2.000 perak, 5.000 perak. Ya. Mana? Ke masjid atau bawa dari rumah nih ke masjid bawa duit. Ada orang lagi perlu, bantu. Beli makanan, kasih. Yang penting buka hari dengan sedekah. Buka hari dengan berzakat untuk membersihkan jiwa dan hati kita dari perkara yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya sekarang ada tambah nih. Sudah berapa ayat Quran kita baca? Tuh, tiap pagi tuh. Dan sudah berapa dan kemana kita salurkan sebahagian rezeki kita? Paham nih? Misal gak ketemu orang yang mau kita sedekahin, ke pasar belanja, niat sedekah. Mau itu belanjaan dibawa ke rumah, mau itu juga mau dikasih orang lain, silahkan aja. Yang penting buka hari dengan Al-Quran, buka hari dengan bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup penuh rahmat, penuh berkah dengan Al-Quran dan dengan bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma bijahil Qur'an wa bihaqqika ya man anzala ilainal Qur'an wa ya man 'allamanal Qur'an wa bihaqqi habibika Muhammad man unzila ilaihil Qur'an. Habib ilainal Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wa walidina أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا ومشايخنا وتلاميذنا ومريدينا والحاضرين والمشاهدين. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل القرآن ظاهرا وباطنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا وأسقامنا ظاهرا وباطنا وسعة لأرزاقنا حسا ومعنى وقضاء لحوائجنا دنيا وأخرى وعافية من جميع البلايا والنازلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالقرآن أمتنا بالقرآن وأنس وحشة قبورنا بالقرآن واحشرنا مع القرآن وارزقنا شفاعة القرآن أدخلنا الجنة بالقرآن نجنا من النيران بالقرآن أسكننا على الجنان بالقرآن مع سيدنا محمد سيد أهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي ومقلتي وهب لي به فتحا من وحكمة وآنسا
وأنس به يا ربي في القبر وحشتي وصلي سلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب من أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.